میں کسائی کی دکان پر گوشت خریدنے کے لیے گئی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ کسائی نے مجھے 1 کلو گوشت دیا اور کہا کہ اگر کل پیسے نہ دیے تو مجھے میرا گوشت واپس چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں کل تمہیں واپس پیسے دے دوں گی یا پھر آپ کو اتنا ہی گوشت واپس کر دوں گی۔ اگلے روز پیسے جمع نہ ہوئے۔ میں اپنے شوہر کے ٹکڑے کر کے 1 کلو گوشت لے کر اس کسائی کے پاس چلی گئی۔ کسائی کو گوشت دیا اور واپس آنے لگی تو کسائی بولا کہ 1 منٹ میرے کمرے میں آؤ، میں بھی کچھ دکھاتا ہوں۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ ایک ایسی مصیبت میں پھنس گئی تھی کہ جس سے نکلنا مشکل تھا۔ سوچ سوچ کر میرا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ رات مجھے اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑے رکھنے کا کہا گیا تھا۔ غربت ایک ایسی اذیت ہے کہ انسان سے وہ سب کچھ کروا لیتی ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ پیٹ کے دوزخ کو روز ایندھن چاہیے ہوتا ہے، ورنہ یہ اپنا آپ نوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بھوک ایسی بری بیماری ہے کہ جب لگ جائے تو روٹی چور بھی بنا دیتی ہے اور کچرے دان سے کھانا کھانے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں گھر کے حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے آنکھ کھولتے ہی غربت دیکھی تھی۔ میری شادی میرے باپ نے ایک بیمار اور بڑی عمر کے شخص سے کر دی تھی۔ وہ بیمار رہتا تھا، مجھے کہتا تو کما کر لا، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ میں لوگوں کی ملازمت کرنے لگی تھی، لیکن بمشکل ہی گھر کا خرچہ اٹھا پاتی تھی۔ پھر وہ مجھے روز یہ کہنے لگا کہ مجھے گوشت لا کر دیا کر۔ میری تنخواہ بہت قلیل تھی، میں گھر کا بوجھ ہی بمشکل اٹھا رہی تھی۔ اس پر شوہر کی دعاؤں کا خرچہ مجھ سے پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس پر اس شخص کی یہ فرمائش کہ میں گوشت لا کر دوں۔ پہل تو میں اپنی مالکن سے گوشت مانگ لیتی تھی، وہ بھی میرے بیمار شوہر کا سن کر تھوڑا بہت دے ہی دیتی تھی۔ وہ ایک مخصوص کسائی سے گوشت خریدتی تھی۔ ایک بار مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہ شخص لکڑی کے دستے پر قیمہ بنا رہا تھا۔ منہ پان ڈالے اس نے پہلے میری بیگم صاحبہ کو دیکھا اور مسکرایا، پھر مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر آ کر کچھ دیر کے لیے جم سی گئی تھی۔ مجھے اپنے چہرے پر تپش سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا تھا۔ میری مالکن گوشت والے سے کہنے لگی کہ یہ میری ملازمہ ہے، روز اسے آدھا پاؤ گوشت دے دیا کرو۔ وہ کسائی مجھے روز آدھا پاؤ گوشت دے دیتا، جو میں اپنے شوہر کو دے دیتی تھی، لیکن ہر بار وہ مجھے پاؤں سے دیکھنا شروع کر دیتا تھا اور اس کی نظریں میرے پورے وجود پر سفر کرتی، میرے چہرے پر جا ٹکتی۔ مجھے الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اکثر جب بھی میں اس کی دکان پر جاتی وہ اکیلا ہی ہوتا۔ اگر چند گاہک بھی ہوتے تو وہ مجھے ان گاہکوں کے بعد گوشت دیتا، حالانکہ مجھے تو چند بوٹیاں ہی دینی ہوتی تھیں۔ میں کون سا زیادہ گوشت لیتی تھی، لیکن وہ مجھے وہیں کھڑا رکھتا۔ جب میں اکیلی اس کی دکان پر رہ جاتی تو مجھے گوشت دیتا۔ اب وہ ہر بار مجھے شاپر پکڑاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر دبا کر چھوڑ دیتا۔ جب میں اسے غصے سے دیکھتی تو ایک کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگتا۔ میں اسے تیوری چڑھائے دیکھ کر واپس چلی جاتی۔ میں شوہر کی گوشت خوری کی عادت کی وجہ سے مجبوراً اس کی بدتمیزی برداشت کر رہی تھی، لیکن ایک بار مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس نے مجھے 1 پاؤ کے بجائے 1 کلو گوشت دے دیا۔ میں نے کہا کہ آج اتنا زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میری طرف سے رکھ لو۔ پھر مجھے دیکھ کر کمینگی سے ہنسنے لگا۔ اس کی نظریں ہر بار مجھ پر عجیب انداز سے اٹھتی تھیں۔ سر سے پیر تک بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے وہ بہت برا سا لگا۔ جی چاہا کہ اس کا گوشت اس کے منہ پر مار دوں، لیکن میں انکار نہیں کر سکی، کیونکہ شوہر کی مار زیادہ اذیت دیتی تھی۔ گوشت نہ ہونے پر وہ مجھے جانوروں کی طرح سے مارتا تھا۔ ویسے تو میرا شوہر بیمار تھا، کمزور بھی تھا، لیکن جب مجھے اندھا دھند مارتا تو نہ جانے بڈھے میں کہاں سے اتنی طاقت آ جاتی تھی۔ میں نے سوچا دیکھے تو رہا ہے، دیکھتا رہے، کم از کم آج مجھے بھی گوشت کھانے کو تو ملے گا، روز تو وہ بڈھا ہی کھا جاتا ہے۔ میں نے بھی ذرا سی پھیکی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ وہ اسی میں خوش ہو گیا۔ میں نے گوشت کا شوپر اٹھایا اور جانے لگی تو کہنے لگا، سنو لڑکی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اپنے پان سے لال دانت دکھا کر بولا، کل پھر سے آ جائیو، بکرے کی کلیجی تیرے لیے سنبھال کر رکھوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کسائی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اچھا خاصا موٹا سا تھا، پھر عمر بھی 50 کے لگ بھگ تھی۔ سر پر ہر وقت چپٹا ہوا تیل، آنکھوں میں موٹا موٹا سرما، منہ میں پان،
कमीना बात करने से पहले अपनी दुकान के जानवरों के खून और मक्खियों से रंगीन दीवार पर एक थूक फेंकता था, फिर बात करता था। उसे देखकर मेरा जी मतलाने लगता था। मुझे उसे देखकर वहशत सी होती थी। मैं उस वक्त मजबूर थी। मैं खुद थान पान सी दबली सी थी। उम्र भी मेरी 22 साल की थी। मियाँ मुझसे 12 साल बूढ़ा था और बीमारी की वजह से बाल सफ़ेद हो गए थे। जिस्म भी उसका लागिर सा था, हर वक्त चिड़चिड़ा सा था, जब देखो गुस्सा करता रहता था। मैंने आज आधा किलो गोश्त भून कर पकाया। मियाँ को ये नहीं बताया कि गोश्त वाले ने मुझ पर मेहरबानी की है। मैंने मियाँ को इतना ही गोश्त डाल कर दिया जितना रोज़ देती थी, बाकी का खुद पेट भर कर खाया। वाकई गोश्त खाने का भी अपना ही लुत्फ़ है। पहले तो मैं सोच चुकी थी कि अब गोश्त लेने नहीं जाऊँगी, कमबख्त फिर से अपनी गलीज़ नज़रें मुझ पर जमाएगा। लेकिन जब मालकिन के घर से बाहर निकली तो आंखें के सामने ताज़ी कटी हुई कलेजी नज़र आई। न जाने क्यों मैं अपने कदम रोक नहीं पाई थी। शायद हम गरीब भी भूखे पेट की वजह से लालची हो जाते हैं। सामने गोश्त और मरखूब कज़ाएँ देखकर आंखें खुद से हसरत भरी होने लगी। अगर कोई इन चीज़ों को मुफ्त में देने की ऑफ़र करे तो किसी भूखे कुत्ते की तरह से दौड़ कर उसके पास चले जाते हैं। आंखें चमक सी उठती हैं, दिल ललचाने लगता है। मैं भी ऐसी ही एक गरीब सी मारी थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि अपनी ज़रूरत के लिए ऐसे जाल में फंस जाऊंगी। वो कसाई शायद शिकार करने के लिए गुण जानता था। मुझे ऐसे जाल में फंसा चुका था कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मेरे कदम खुद ब खुद उसी कसाई की दुकान की तरफ उठने लगे। मैंने सोचा कि मैं उसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर देती हूँ। वैसे भी तो आते जाते कितने ही लोग बुरी तरह से देखते हैं। मैं इस बात को आम समझ लिया था। शैतान शायद इन्हीं बातों से इंसान को बहकाता है, और हम जैसे लोग तो वैसे भी ऐसी बातों में जल्द आ जाते हैं। मेरे पैरों को ब्रेक कसाई की दुकान पर जाकर लगी। वो इस वक्त अकेला ही अपनी दुकान पर बैठा मुझे देखकर अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के किनारे अपने हाथ की उंगलियों से मोड़ने लगा। मुझ पर फिर से सर से पैर तक एक भरपूर नज़र डाली। मेरे पूरे वजूद में कैसे चूंटियाँ सी रेंगने लगी। फिर अपने नाक पर बैठी मक्खियों के झुंड उड़ते हुए कहने लगा, ए लड़की, तू रोज़ ये गोश्त लेकर किसके लिए जाती है? वो मूंछें मरोड़े हुए पूछने लगा। मैंने कहा कि मेरा शोहर बीमार है, उसी को खिलाती हूँ। ये सुनकर वो चुप सा हो गया। मुझे कलेजी भी दे दी। कुछ दिन के बाद ही मेरी मालिकन ने कहा कि अब वो मेरे मियाँ के गोश्त का खर्चा नहीं उठा सकती, इसलिए अब मैं गोश्त लेने इस दुकान पर मत जाऊँ। मैंने इस दुकान पर जाना छोड़ दिया। मेरा शोहर मुझ पर फिर से चिल्लाने लगा, मारने भी लगा कि अब तो गोश्त क्यों नहीं आता। लाती मैं उसकी मार ढाल से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि मेरी मालिकन मुझे अब तेरे लिए कुछ नहीं देती, ऐसा कर मुझे काट कर मेरा गोश्त खा ले। मैं रोज़ रोज़ की मार की अजियत से तंग आ गई हूँ। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मियाँ भी अब चुप हो गया था, शायद मेरे चिल्लाने पर खामोश हो गया था। अगले रोज़ जब मैं काम से घर वापस आई तो सामने अपने दरवाजे पर जो मंज़र मैंने देखा, मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। वो गोश्त वाला मुस्कुराते हुए मेरे घर से बाहर निकल रहा था। मेरा शोहर भी गेट पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो कैसे मेरे घर का पता जानता था। क्या वो पहले से मेरे शोहर से वाकिफ़ था? मैं खुरामा कदम उठाती हुई अपने घर तक पहुंची थी। तब तक वो मुझे देख चुका था। एक अजीब सी हंसी से वो मुझे देखकर हंसने लगा। मेरा मियाँ घर का दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो कसाई मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कहने लगा, बहुत दिन हो गए तू दुकान पर नहीं आए, इसलिए सोचा तेरे घर जाकर तेरी खैरियत पूछ लूँ। मैंने दरस्तगी से उसे देखा तो हंसने लगा। वही पान से रंगे दांत जिनसे मुझे सख्त घिन आती थी मुझे दिखाने लगा। मैंने कहा कि मेरा घर कैसे मालूम हुआ? तो कहने लगा, तेरा अता पता रखना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अभी तेरे मियाँ को गोश्त देकर आ रहा हूँ। मालिकन ने अगर गोश्त देने से मना कर दिया था तो मुझसे ले जाती। तेरा मेरा तो उधार भी चल सकता है। न जाने कौन सी तेज़ी थी उसकी आंखों में कि मुझे उसके पास खड़े होते ही उलझन सी होने लगती थी। मैंने कहा कि मेरे पास उधार चुकाने के पैसे नहीं। मेरा लहजा सख्त था, लेकिन वो शायद ढिठाई के आला दर्जे पर फाइज था। मुझे कहने लगा, तो ले जाकर तुझे जो चाहिए, मैं कौन सा तुझसे पैसे मांगता हूँ। तेरा मियाँ को कह दिया है कि इसे जब भी गोश्त खाना हो तुझे मेरे पास भेज दिया करे। ये बात उसने बड़ी राजदारी से मेरे कान के करीब आकर कही थी। मैं तो झुरझुरी सी होकर रह गई थी। झट से पीछे हटकर वो हंसता हुआ चला गया। मैं घर आई तो शोहर के चेहरे की मुस्कुराहट ही ख़त्म नहीं हो रही थी। कहने लगा कि बड़ा भला है ये कसाई,
اور تیری مالکن بھی دل کی اچھی ہے، دیکھ مجھے پورے 1 کلو گوشت بھیجا ہے۔ تیری مالکن نے اس کسائی کے ہاتھ اور یہ بھی کہا ہے کہ جب گوشت چاہیے ہو تو جا کے دکان سے لے آیا کر۔ میں نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا، وہ کسائی اس سے جھوٹ بول کر گیا تھا۔ پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کسائی کی باتیں جو کچھ مجھے سمجھ آ رہی تھیں، میرا دل گھبرانے لگا۔ میں غریب تھی، مجبور تھی، لیکن بد کردار ہرگز نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کسائی کی نظروں سے وحشت سی ہونے لگی۔ کبھی جی چاہتا کہ اس کی آنکھیں ہی نوچ لوں، جی چاہتا کہ اس کی چہرے پر تھوک دوں۔ کمینے کی نظریں نہیں تھیں، کوئی تیز دھار خنجر تھا جو میرے وجود کے آر پار ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ غریب ہونا اس معاشرے میں سب سے بڑی گالی ہے۔ خالی پیٹ ہم غریبوں کو کوڑا کرکٹ سے بھی باسی کھانا کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ کیا وہ بھی لوگ میرے اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں جو آدھا کھا کر آدھا کچرے دان میں ڈالتے ہیں، ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ جب ان کے پاس نہ ہوا تو کیا کھائیں گے۔ میرا تو یہ حال تھا کہ میاں کا بچا کچا کھانا اور ہانڈی پر لگے سالن سے روٹی لگا لگا کر پیٹ بھرتی تھی۔ کبھی تو ہانڈی روٹی سے ایسے صاف ہو جاتی تھی کہ دھونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ میں تو یہ بھی شکر کرتی تھی کہ میری کوئی اولاد نہیں تھی، ورنہ اس کا پیٹ کہاں سے بھرتی۔ ایک مصیبت مجھ پر یہ نازل ہوئی تھی، میرا کام چھٹ گیا تھا۔ مجھے مالکن نے نوکری سے نکال دیا تھا کہ اس کی پرانی ملازمہ واپس آ گئی ہے۔ میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی تھی، لیکن کوئی رکھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ تھک کھا کر میں گھر پہنچی تو میاں نے گوشت کھانے کی دہانی مچانی شروع کر دی۔ میں مجبوراً پھر سے اس کی کسائی کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے گوشت دے دیا۔ یہ سلسلہ مہینہ بھر جاری رہا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ اس کی دکان کے پیچھے میری رہائش ہے، تو اگر میرا دل خوش کر دے تو تجھے گوشت بھی دے دوں گا اور پیسے بھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ بپھر گیا۔ کہنے لگا کہ احسان فراموش کب سے مفت خوری لگا رکھی ہے، مجھے کل ہی اپنے سارے پیسے واپس چاہیے، یا تو پیسے دے دے یا پھر میرا سارا گوشت واپس کر دے۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گناہ کی بات کرتے ہوئے؟ میں کہاں سے اب اتنے پیسے دوں گی؟ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جس شوہر کو کھلا رہی تھی اسی کا گوشت لا کر دے، یا اپنا، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ اگر کل تک مجھے پیسے یا گوشت لا کر نہ دیے تو دیکھ میں پھر کیا تماشا لگاتا ہوں۔ وہ مجھ پر چلا کر بولا۔ میں گھر واپس آئی تو شوہر میرا خالی ہاتھ دیکھ کر مجھ پر چلانے لگا۔ میں پہلے ہی اس کسائی کی وجہ سے غصے میں تھی، پریشان تھی۔ اس پر میاں کے جھگڑنے پر تو آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں دے رہا گوشت تو میں کیا کروں، لیکن وہ مجھے مارنے لگا۔ اس بار مجھے اپنے شوہر پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور باورچی خانے سے جا کر تیز دھار چاقو لے آئی۔ اپنے شوہر پر اندھا دھند میں نے بس وار شروع کر دیے۔ پچھلے 2 سال کی نفرت غصے کو جو دبا کر رکھا تھا وہ کسی آتش فشاں کی طرح سے پھٹ گیا تھا۔ میں رو بھی رہی تھی، چلا بھی رہی تھی، یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تجھے گوشت کھلانے کے لیے میں خود کو کیوں بیچوں، تیرا ہی گوشت کیوں نہ اس کمینے کسائی کے منہ پر مار دوں۔ میں اتنے غصے میں تھی کہ شاید پاگل ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مر چکا تھا، میرے ہاتھ اس کے خون سے رنگے چکے تھے، لیکن میرے غصے کے پاگل پن کا یہ عالم تھا کہ میں نے اس کی گوشت کے ٹکڑے کاٹنے شروع کر دیے۔ میرا چہرہ، میرے کپڑے، میرے ہاتھ خون سے لت پت تھے۔ جب مجھے ہوش آیا میں اس کے جسم سے کافی گوشت کاٹ چکی تھی۔ مجھے میری بے بسی اور غربت نے انسان سے درندہ بنا دیا تھا۔ پہلے تو جب مجھ پہ غصے کا بھوت اترا تو میں پھوٹ پھوٹ کر اپنے ہاتھوں کو خون سے بھرا دیکھ کر رونے لگی۔ پھر جلدی سے اپنے کچے صحن کے کونے میں گڑھا کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے شوہر کے بچے کچے ٹکڑوں کو اس میں ڈال کر رکھ دیا تھا، دفن کر دیا تھا۔ باقی کا صحن صاف کیا، خود نہانے چلی گئی، کپڑے بدلے، اپنے خون سے آلودہ لباس کو بھی مٹی میں دفن کر دیا۔ بس اب وہ گوشت بچا تھا، لیکن میں اس وقت اتنی بدحواس تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کیا گوشت کسائی کو ابھی واپس کر دوں یا اسے بھی دفنا دوں؟ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، ذہن مفلوج سا لگنے لگا تھا۔ میں نے وہ گوشت اٹھایا اور فریج میں رکھ دیا۔ میں کیوں اپنی عزت کا سودا کرتی؟ میں اب اکیلی رہ گئی تھی، کسی کے گھر میں چھوٹی موٹی ملازمت کرتی تو اپنا پیٹ بھر سکتی تھی۔ اگلے روز میری پڑوسن میرے گھر آئی، کہنے لگی کہ کل تیرے گھر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر تیرے چلانے اور رونے کی بھی کیا بات ہے؟ کیا پھر تیرا شوہر تجھ سے لڑا ہے؟ میں یہ سن کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے لڑ کر چلا گیا ہے۔ میں اسے نظریں چرائے بات کر رہی تھی، میرے اپنے اندر چور چھپا بیٹھا تھا۔
झूठ बोलते हुए मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है, शुक्र है कि वो चला गया है, जीना हराम कर दिया था उसने तुम्हारा। वो ये कहकर चली गई। उसके जाते ही मैंने अपने माथे पर आने वाले पसीने को साफ़ किया और फ्रिज से गोश्त निकाल कर उस कसाई के पास चली गई। मैंने गोश्त से भरे शॉपर उसके दुकान पर रख दिए। हैरत से मुझे उसे देखकर हुई कि अब वो भी कमीनगी से हंस रहा था। मुझे तो लगा कि वो हैरत का इजहार करेगा कि मैं कैसे इतना गोश्त ले आई, लेकिन उसके चेहरे पर तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं वापस जाने लगी तो मुझे इशारे से रुकने का कहा। फिर से अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुंह से पान की पिचकारी से दीवार पर फेंकी और मुझसे कहने लगा, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें लड़की, ज़रा मेरे साथ कमरे में चल, तुझे किसी से मिलवाना है। ये कहकर वो अपनी दुकान से नीचे उतरा। मेरा हाथ पकड़कर मुझे दुकान के पिछले हिस्से में ले गया। वहाँ एक कमरा था जो काफ़ी कुशादा सा था। वहाँ जो मंजर मैंने देखा मेरी रूह फना होने के लिए काफ़ी था। वहाँ तो मैं मरे मरे कदमों से घर लौटी, सीधा अपने कमरे में जाकर अपने सर पकड़े बैठ की थी। मेरे आंसू बतदरीज बह रहे थे। मुझे वो अयार कसाई बुरी तरह से फंसा चुका था। मुझसे कहने लगा कि रात को अपने घर का दरवाज़ा खुला रहने देना, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं गुमसुम सी वापस आ गई। मैं उस वक्त उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर थी। टूट टूट कर मेरे आंसू मेरी आंखों में बह रहे थे। रात के 12 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल दहक के रह गया। वही शख्स जिससे मुझे देखते ही घिन आ जाती थी मेरे सामने अपनी पूरी खबासतों के साथ खड़ा था। वैसे ही मुंह में पान डाले, आंखों में गहरा सुरमा डाले, वैसे ही खलीज नज़रों से मुझे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। मैंने नफ़रत से अपना रुख बदला था। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मेरा दिल भी मुझे लगा कि बंद हो गया है। सुबह की हल्की रोशनी फैलने से पहले वो मेरे कमरे से जा चुका था। अज़ियत क्या होती है शायद वो बताने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं, बस आंसू थे। गुनाह की अज़ियत सबसे बड़ी अज़ियत होती है। जब अपने शिकंजे में इंसान को जकड़ती है तो आज़ादी मुश्किल हो जाती है। हमारे मुआशरे में औरत उस वक्त तक बिकती रहती है और बिकती रहेगी जब तक मर्द उसका ख़रीदार बना रहेगा। मुझे इस वक्त अपना आप किसी गंदे बददार जौहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मुझे एकदम ही अपने वजूद से बासी मरील गोश्त की बू आने लगी थी। मैं उठकर गुस्ल खाने में चली गई। 2 घंटे के बाद बाहर निकलकर भी मुझे लगा कि मैं अब भी नापाक हूँ। शायद गुनाह की बू इंसान के वजूद से भी कभी नहीं जाती, लेकिन ये गुनाह करने पर मैं मजबूर थी। वो कसाई अपना वार चला चुका था। उसने मुझे बताया था कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तभी उसकी मुझ पर नीयत ख़राब हो गई थी। तभी उसने मुझ पर मेहरबानियाँ करना शुरू कर दी थी। मुझे मुफ्त में गोश्त देने लगा था। दूसरी तरफ मेरी मालिकन को मेरे ख़िलाफ़ करता रहता था ताकि मेरे पास उस कसाई की बात मानने के दूसरा कोई रास्ता बाकी ना रहे। वो मालिकन से कहता था कि आपकी मुलाजमत झूठी है, उसका शौहर तो भला चंगा है, झूठ बोल रही है। मेरी मालिकन ने इसलिए पहले तो मेरे शौहर को गोश्त देने से इनकार कर दिया। उस कसाई ने मेरी मालिकन को ये कह दिया कि मैं चोर हूँ। उसने ख़ुद भी मुझे चोरी करते देखा है। मेरी मालिकन डर सी गई थी, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया था और मेरे शौहर को मुफ्त खोरी का आदी बनाने लगा था। मैं भी नौकरी जाने की वजह से उसके भेजे हुए गोश्त खाने पर मजबूर हो गई थी। जब उसने देखा कि मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही तो उसने अपने पैसों का तकाजा कर दिया। मुझे तैश दिलाया कि मियाँ का ही गोश्त उसे ला कर दूँ ताकि मैं गुस्से में यही कदम उठाऊँ। मैं पहले ही गुस्से में थी। मियाँ से झगड़ा हुआ और मैंने उसको मार डाला। वो उस वक्त मेरी घर की दीवार फैलाकर मेरे सहन में लगे दरख्त के पीछे छुप गया था। उसे पता था कि मैं गुस्से में यूँ इसलिए कोई इंतहाई कदम ज़रूर उठाऊंगी। उसने मेरी मूवी बना ली थी और जब अगले रोज़ मैं उसे गोश्त देने गई तो उसने मुझे कमरे में जाकर अपने मोबाइल पर यही वीडियो दिखाई थी। फिर कहने लगा कि अगर मैं उसकी बात से इनकार किया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं बहुत डर गई थी। कुछ भी हो, इंसान अपनी मौत से डरता है। मेरा डरना घबराना एक फितरी सी बात थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि वो मुझे पुलिस में ना पकड़ाए। मेरे आंसू और बेबसी पर वो बेहिस्सी से मुस्कुराता रहा। कहने लगा कि तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा। मुझे कभी किसी शख्स से इतनी नफ़रत नहीं महसूस हुई थी जितनी उस वक्त उस कसाई से हो रही थी। मैं उस वक्त इतनी बेबस थी, अपने शौहर का मार कर भी अपनी गैरत को बचाने में नाकाम थी। शायद कत्ल जैसा गुनाह करके मुझे सज़ा के तौर पर इज्जत की नीलामी भी करनी थी। मेरे पास इसकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
मैं अपने घर बड़ी मायूस होकर लौटी और रात वो शख्स अपनी जीत का जश्न ही मनाने आया था, लेकिन मेरे लिए सब बहुत कर्बनाक था। 4 दिन में घर से बाहर नहीं निकली, बस भूख लगती तो घर में जो भी रखा था खा लेती। 5वें दिन उस शख्स ने अपने मुलाजिम के हाथ मुझे गोश्त भेजा, साथ एक पर्ची भी। उसका मुलाजिम कहने लगा कि सेठ ने कहा है कि कल बकरे की कलेजी भेजूंगा। साथ ही मेरे हाथ में एक पर्ची रख दी और बोला ये भी सेठ ने भेजी है। मैंने बेजान हाथों से दोनों चीज़ें पकड़ी थीं और दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने गोश्त का शॉपर वहीं ज़मीन पर रख दिया और पर्ची खोल कर देखा तो वो आज फिर से मुझसे वही फरमाइश कर रहा था जिसकी पिछली असियत मैं अब तक ना भूली थी। मुझे लगा शोहर में बकरे का नहीं, मेरे शोहर का गोश्त है, बासी और बदबूदार सा। मैंने वो गोश्त बिना पकाए वैसे ही कच्चा फ्रिज में रख दिया। रात को जब पेट की भूख आग ने बिलकने पर मजबूर किया तो घर रखी दाल बनाई और खा ली। रात को मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद किया, कमरा भी बंद करके सोई। रात को मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़ गया। पुलिस के चंद लोग थे जो मुझसे दरवाज़ा खोलने का कह रहे थे। मैं डर के मारे उठ बैठी। पुलिस वाला मैंने ख्वाब देखा था, लेकिन मेरा दरवाजे पर दस्तक सच में हो रही थी। मैंने घबरा कर दरवाज़ा खोला तो वही कसाई सामने खड़ा था। आज बड़े गुस्से में कहने लगा कि बाहर दरवाज़ा खुला क्यों नहीं छोड़ा? मैं बड़ी मुश्किल से दीवार फलांग कर आया हूँ। क्या चाहती हो तुम, जेल भेज दूँ तुझे? मैं उसके सामने रोने लगी। मैंने कहा कि मेरी जान बख्शी कर दे, अपना गोश्त वापस ले जाए, मैं रूखी सूखी भी खा लूँगी, लेकिन मैं उसके नाक का बोझ नहीं सह सकती। लेकिन ऐसे हवस की पुजारियों की भूख कभी नहीं मिटती। मैंने खुदा का वास्ता उसे दिया, लेकिन वो ना माना। फिर मैं उसके सामने ही रोककर अल्लाह को पुकारने लगी कि मेरे अल्लाह, तुझे मेरी मदद करनी होगी, या तो मुझे उस वहशी दरिंदे से बचा ले या मेरी रूह को कब्ज़ कर ले, मुझे मौत दे दे। मैं बिलक कर रोने लगी थी। मैं तड़प कर अपने रब के हजूर फर्श पर ही सजदे में गिर गई थी। मेरी बात पर वो हंसने लगा, कहने लगा कि ड्रामेबाजी बंद कर। उसने मेरी चुटिया पकड़ी ताकि मुझे सजदे से उठा सके, लेकिन ये दम ही मुझे छोड़कर पीछे हट गया। न जाने उस पर कैसी बदहवासी छाई कि वो मेरे कमरे से गया, मेरे घर से भी बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर सजदे में सर रखे रोती रही। रोते रोते सो भी गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली, दरवाज़ा खोला तो मेरी मालकिन बाहर खड़ी थी। मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे पास मुलाजमत पर दोबारा लग जाओ। उसने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी। मैं दोबारा से काम करने लगी, लेकिन नमाज भी पाबंदी से पढ़ने लगी। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रही। दोबारा वो कसाई मेरे पास नहीं आया। एक बार मेरी मालकिन राशन हाथ में पकड़े बाज़ार से लौटी तो कानों को हाथ लगाए लगी कि तौबा तौबा, अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। मैंने पूछा क्या हुआ है बेगम साहिबा? कहने लगी वो जो कसाई था ना जिससे मैं गोश्त लाती थी, अच्छा आदमी नहीं था। जवान और गरीब लड़कियों को गोश्त की लालच देकर फिर उनके साथ ज़्यादती करता था, लेकिन पिछले 1 माह से उसे कोढ़ की बीमारी हो गई है। उसके जिस्म से उसका गोश्त उतर कर गिरने लगता है और वो बहुत चिल्लाता चीखता है। अपने कराम का एक बाल अपनी ज़ुबान से कटता है, अपने मुंह से अपने लिए मौत भी मांगता है, लेकिन उसे तो मौत भी नहीं आ रही। मुझे ये सुनकर अफसोस नहीं हुआ था, बल्कि मेरे दिल से दुआ निकली कि औरत की बेबसी का फ़ायदा उठाने वाले हर शख्स का अंजाम इस कसाई जैसा ही हो। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, ये मैंने सुना था और देख भी रही थी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।